নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী দিল্লীৰ সুৰানীতি কেলেংকাৰীত দোষমুক্ত অৰবিন্দ কেজৰিৱাল মনীষ সিসোদিয়াকো দোষমুক্ত ঘোষণা আদালতৰ ৰাউছ এভিনিউ আদালতে প্ৰদান কৰে এই ৰায় মই দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত নহয় বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত কান্দি উঠিল কেজৰিৱাল আদালতত উপযুক্ত প্ৰমাণ দিব নোৱাৰাৰ বাবে দুয়োকে দোষমুক্ত সিবিআইৰ অভিযোগনামাক লৈ কেইবাটা প্ৰশ্ন উত্থাপন আদালতৰ সুৰা কেলেংকাৰী গোচৰৰ 23 অভিযুক্তকো দোষমুক্ত তদন্তকাৰী বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তৰ নিৰ্দেশ আদালতৰ সিবিআইয়ে গোচৰ সন্দৰ্ভত কাষ চাপিব উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অৱশেষত দিল্লীৰ সুৰানীতি কেলেংকাৰীৰ যি বিতৰ্ক দেশ তোলপাৰ লগোৱা বিতৰ্ক এই কেলেংকাৰীত নাম সাঙুৰ খাইছিল দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ছোৱাতে তিহাৰ কাৰাগাৰৰ আলহী হ'বলগীয়া হৈছিল কেজৰিৱাল 9 বাৰকৈ সিবিআইয়ে সমন জাৰি কৰিছিল কেজৰিৱালক ইডিৰ সমন লাভ কৰিছিল ধাৰাবাহিক সমন প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আৰু নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱালক নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল আৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱালক আজি দোষমুক্ত ঘোষণা কৰা হ'ল মনীষ সিসোদিয়া প্ৰাক্তন উপমুখ্যমন্ত্ৰী তথা প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী দিল্লীৰ মনীষ সিসোদিয়াও কাৰাগাৰত বন্দী হ'বলগীয়া হৈছিল এইসকলৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্টখিনি তথ্য প্ৰমাণ লাভ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰা হৈছিল নতুন দিল্লীত কেজৰিৱালৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত আম আদমি পাৰ্টিৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত নতুন সুৰানীতি প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল আৰু সেই সুৰানীতি প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ সময়ছোৱাত লাইসেন্সৰ নামত অনুজ্ঞাপত্ৰৰ নামত বিয়াগুম কেলেংকাৰী দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আপ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আৰু এই অভিযোগত নাম সাঙুৰ খাইছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ অৱশেষত দোষমুক্ত ঘোষণা কৰা হোৱাত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত কান্দি উঠিল কেজৰিৱাল जीत होती है हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया सत्य की जीत हुई मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया पूरा का पूरा फर्जी केस था हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है हो गया संभालिए सर अपने आप संभालिए हिम्मत सर पीछे लाओ मत भाई पानी दो ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है एक्साइज स्कैम में राउस एवेन्यू के स्पेशल कोर्ट ने सारे मुजरिमों को बरी कर दिया है और ये बरी तब किया है जबकि सारे साक्ष्य सारे एविडेंस एवरीथिंग विच दे हैव टू से ऑल स्टेटमेंट्स हैव बीन सीन perused by the court and after perusing everything it is not a apprehension it is not a suspicion it is a court who has gone through everything and after going through everything every statement every document it has held that there is no charge which is made out against Mr. Kejriwal and the other accused person which includes Mr. Manish Sisodia. Court ने एक remark किया है कि court during the proceedings in charge had asked for the confessional statement which was made in 3064. The investigating officer perhaps had stated that it is not with him. The court has noted that in the sealed cover it is very much there. It was a copy which was given to him and that statement was never produced in the charge sheet. And in fact, there were various statements which are taken even after the confessional statement, which the court had said that you can't do it once there is a full disclosure made in the confessional statement, which is not produced in the charge sheet. How can you take other statements? Apart from that, the court has very emphatically stated that the rule of law has to be preserved. The machinery in criminal law is not to implicate somebody illegally, but only to do justice. And court has
tilted the balance towards the justice. কাইলৈৰ পৰা বিজেপিৰ জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা 9 মাৰ্চলৈ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিজেপিয়ে চলাব জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাগ ল'ব জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাত ৰাজ্যৰ সমষ্টিয়ে চলিব জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা বিজেপি নেতা বিধায়ক মন্ত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাৰ সময়ত ৰাইজৰ মতামত আৰু পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাইজৰ মতামত পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত বিজেপি দলে প্ৰস্তুত কৰিব নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ আৰু নিৰ্বাচনৰ ৰণনীতি আজিৰে পৰা বশিষ্ঠৰ বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় বাজপেয়ী ভৱনৰ পৰা জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাৰ বাবে বিভিন্ন জিলালৈ বাহনসমূহে যাত্ৰা কৰিব কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰছলা ঢেকিয়াজুলি তেজপুৰ ৰঙাপৰা আৰু নন্দুৱাৰ সমষ্টিত জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা কৰিব বিজেপি দলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাগ ল'ব এই জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাত ৰাজ্যৰ ৩৫টা সমষ্টিত 9 মাৰ্চলৈ চলিব বিজেপিৰ জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা বিজেপিৰ জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাৰ বাবে সাজু বৰছলাবাসী ঢেকিয়াজুলিত কাইলৈ পুৱা 9 বজাত জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে বৰছলা বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰৱেশ কৰি প্ৰায় 2 ঘণ্টা সময় অনুষ্ঠিত কৰিব ৰোড শ্ব' পথৰ কাষে কাষে দলীয় কৰ্মী আৰু সমৰ্থকসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীক আদৰণি জনাবলৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাই আছে আৰু ইফালে তিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অলিয়ে গলিয়ে কংগ্ৰেছৰ সময় পৰিৱৰ্তন যাত্ৰা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ নেতৃত্বত বৰহুলা সোণোৱাল কছাৰী ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহৰ পৰা তিতাবৰ টাউন হৈ বোকাহুলা চাহ বাগিচাৰ ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহলৈ উলিওৱা হয় এই সময় পৰিৱৰ্তন যাত্ৰা এই যাত্ৰাত সভাপতি গৌৰৱ গগৈক সংগ দিয়ে দেৱব্ৰত শইকীয়া বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱা ৰিপুন বৰা লগতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ একাংশ বিষয়ববীয়াই সময় পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰাৰ যোগেদি আমি সকলোৱে মিলিজুলি এখন নতুন বৰ অসমৰ কল্পনা আমি কৰিছোঁ যি অসমৰ ভিতৰত আমি মানৱতাবাদ সৃষ্টি কৰিবলৈ বিচাৰোঁ মানৱতাবাদ ব্যাপক ৰূপত আমি ৰাইজৰ মাজত লৈ যাবলৈ বিচাৰোঁ যেতিয়া প্ৰদেশৰ মুৰব্বীজনে যদি সমাজৰ মাজত ঘৃণা সৃষ্টি কৰিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ দায়িত্ব যে আমি অসমৰ ভিতৰত মানৱতাবাদ সৃষ্টি কৰি আমাৰ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া কোৱাৰ দৰে যে নফৰত কি বাজাৰ মে মহব্বত কি দোকান খুলনি হে সেই একে মৰম এনাজৰি সম্প্ৰীতিৰ অসমৰ কল্পনা কৰি আমি সময় পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু সেই উপলক্ষে আজি এই অনুষ্ঠানটিত আমি আয়োজন কৰিছোঁ আমি সম্ভাৱনা আগতেও আছিল আজিও আছে আমি আশা কৰোঁ যে যিদৰে প্ৰস্তাৱ ইয়াৰ পূৰ্বে আমাৰ দলৰ নেতৃত্বৰ ফালৰ পৰা দিয়া গৈছে নিশ্চয় তেওঁলোকে প্ৰস্তাৱটো মানি ল'ব মনত ক্ষোভ আছে বিজেপি চৰকাৰে যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে আৰু যিখিনি কোনোবা এজনে কৈছিলে যে চামুচেৰে দি বেলচাৰে খান্দিছে সেইটো কালিয়ে প্ৰমাণ হ'ল যেতিয়া মাটিৰ খাজনা ইমান বঢ়াই দিলে এই গতিকে এইবিলাক নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক অমিত শ্বাহৰ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে অসমৰ ৰাইজৰ ওপৰত জুমলা জাপি দিলে আৰু আমাৰতো বিদেশী সমস্যা সমাধানেই নহ'ল বানখহনীয়া সমস্যা সমাধান নহ'ল নিবনুৱা সমস্যা সমাধান নহ'ল এই গতিকে এইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ মনৰ ক্ষোভখিনি আমাৰ কংগ্ৰেছৰ যোগেদি আমাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে নিশ্চিতভাৱে আমি সহযোগ কৰিবলৈ ভাল পাম গণেশগুৰিৰ ৰাজপথত অৱসৰপ্ৰাপ্ত আমোলাৰ পুত্ৰৰ পিষ্টল লৈ তাণ্ডৱ অৱসৰপ্ৰাপ্ত জিলা আয়ুক্ত বিভাস মোদীৰ পুত্ৰৰ দাদাগিৰি পিষ্টল লৈ গণেশগুৰিৰ ৰাজপথৰ বাদিক মোদীৰ তাণ্ডৱ পিষ্টল বাউন্সাৰ লৈ ৰাজপথত নিশা গুণ্ডাগিৰি দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে বাদিক মোদীসহ আন 5 জনকো গ্ৰেপ্তাৰ দিগন্তহালৈ ৱাছিম আখতাৰ অমিত ভূঞাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে জিতু বৰ্মন আৰু তানিশা শৰ্মা নামৰ আন 2 জনক নিশা 2 ফৈদৰ মাজত সংঘটিত হৈছিল ভয়ংকৰ মাৰপিটৰ ঘটনা মাজনিশা গণেশগুৰি উড়ান সেতুৰ তলত সংঘটিত হয় মাৰপিট এজন বন্ধুৰ সৈতে গণেশগুৰিলৈ ভাত খাবলৈ আহিছিল DK বসুমতাৰী নামৰ এজন যুৱক আৰু সেই স্থানত উপস্থিত হৈছিল আন এটা 3জনীয়া যুৱকৰ দল প্ৰথমে ভাতৰ দোকানীৰ লগত তৰ্কযুদ্ধত লিপ্ত হৈছিল 3জনীয়া যুৱকৰ দলটোৱে পিছত কাষতে থকা বসুমতাৰী উপাধি যুৱকজনৰ বন্ধুজনক গটিয়াই দিয়ে 3জনীয়া যুৱকৰ দলটোৱে ইয়াকে কেন্দ্ৰ কৰি 2 ফৈদৰ মাজত লাগে কাজিয়া কিছু সময়ৰ পিছতে বিলাসী বাহন লৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আন এটা যুৱকৰ দল
বিলাসী বাহন তথা পিষ্টল লৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা যুৱকৰ দলটোৱে প্ৰহাৰ কৰে DK বসুমতাৰী আৰু বন্ধুজনক। বাদিক মোদী নামৰ যুৱকজনে পিষ্টলৰ মেগজিনেৰে DK বসুমতাৰীক মূৰত প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত নিশাই দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে ভুক্তভোগী যুৱকে। ভুক্তভোগীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত 6 অভিযুক্তক নিশাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে। দাদা কি হৈছিল কওকচোন, কথাটো কি হৈছিল, কালি ৰাতি কি হৈছিল কওকচোন কি হৈছিল? হয় হয় ৰাজস্থানৰ জেইছালমেৰত বায়ুসেনাৰ সহ পাইলটৰ ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক। বায়ুসেনাৰ প্ৰচণ্ড নামৰ হেলিকপ্টাৰখনৰ সহ পাইলট ৰূপে দেখিবলৈ পোৱা হয় ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক। প্ৰায় 25 মিনিট ধৰি বায়ুসেনাৰ হেলিকপ্টাৰত পৰিভ্ৰমণ কৰে দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে। বিমান যাত্ৰা সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে বায়ুসেনাৰ বিষয়া আৰু জোৱানসকলৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰে। হেলিকপ্টাৰত উঠিয়েই বায়ুসেনাৰ কেইবাটাও ঘাটি পৰিদৰ্শন কৰে দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে। দেশৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে প্ৰশিক্ষিত কুকুৰৰ K9 বাহিনীয়ে। সেনা বাহিনী, স্পেচিয়েল ফৰ্চেছ, NSG, কমাণ্ডো, CISF, আৰক্ষীকে ধৰি ভিন্ন নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈ পৰিছে প্ৰশিক্ষিত কুকুৰৰ K9 বাহিনী। যোৰহাটৰ অসম ৰাইফলছ ডগ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰত গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ অধীনত অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ ছেমিনাৰ, য'ত অংশগ্ৰহণ কৰিছে দেশৰ আগশাৰীৰ বহু সংখ্যক নিৰাপত্তা বাহিনীৰ বিষয়াসকলে। দেশৰ বিভিন্ন K9 প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ অংশগ্ৰহণেৰে অনুষ্ঠিত হৈছে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ 7ম ৰাষ্ট্ৰীয় আৰক্ষী K9 ছেমিনাৰ। অচিৰেই K9 ইউনিটৰ সৈতে ড্ৰোন তথা অন্যান্য উন্নত প্ৰযুক্তি সংযোগ কৰা সন্দৰ্ভত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ছেমিনাৰত। द्वारा जेटा सिखावाई और डिसिप्लिन की बात को क्राउन के मध्य में दर्शाते हैं निर्मल के द्वारा। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में इंटरनल सिक्योरिटी पे तो जितनी भी काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस हो रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड और जितने भी इंडो म्यांमार बॉर्डर पे हमारे ऑपरेशंस चल रहे हैं, फॉरवर्ड मोस्ट पोस्ट्स पर भी ये सारे हमारे K9s डिप्लॉयड हैं और इनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी लाइव्स हैं जो इनके कारण बचाई गई हैं, बहुत सारे हादसे हैं जो इनके कारण इनकी डिप्लॉयमेंट के कारण नहीं हुए हैं। सो जितना हिस्सा इन्होंने प्ले किया है सुरक्षा बलों की सुरक्षा में हमारी जिंदगी बचा, उससे कहीं ज़्यादा इनका रोल है। জুবিন মৃত্যুৰ গোচৰ ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত চলোৱাৰ পোষকতা চৰকাৰৰ কেবিনেট সিদ্ধান্তৰ পাছতে গৰিমা গাৰ্গৰ ফেচবুক পোষ্ট। পৰিয়াল তথা ভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ ভিন্ন লোকে জুবিন গাৰ্গৰ গোচৰৰ ক্ষীপ্ৰ বিচাৰৰ বাবে বিশেষ আদালত গঠন কৰাৰ বাবে চৰকাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাটো বিচাৰিছিল, যাতে গোচৰটো দৈনিক ভিত্তিত শুনানি হয়। পৰিয়ালৰ সদস্য হিচাপে জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালৰো একেই দাবী আছিল বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ গৰিমা গাৰ্গৰ। জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুত জড়িত দোষীসকলে কম সময়ৰ ভিতৰত শাস্তি পোৱাটো বিচাৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালেও। SITয়ে যিহেতু তদন্তত সাক্ষ্য প্ৰমাণৰ ভিত্তিত দোষীক চিনাক্ত কৰিছে আৰু হত্যাকাণ্ড বুলি নিশ্চিত কৰিছে, হত্যাকাৰীয়ে উচিত শাস্তি পাবই লাগিব বুলি দাবী কৰিছে গৰিমা গাৰ্গে।
ইফালে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ মহাবীৰ একুৱা আদালতে পুনৰ খুলিবলৈ দিয়া সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ গৰিমা গাৰ্গৰ জুবিন গাৰ্গৰ পৰা সৰকোৱা টকাৰে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই মহাবীৰ একুৱা আৰু লগতে ফ্লেট ক্ৰয় কৰা বুলি পুনৰ দাবী গৰিমা গাৰ্গৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ ইমান সম্পত্তি কিনিব পৰা ক্ষমতা নাছিল SIT প্ৰতিবেদনত জুবিনৰ পৰা আত্মসাৎ কৰা 1,10,00,000 টকা মহাবীৰ একুৱাত ব্যৱহাৰ কৰিছিল বুলিও অভিযোগনামাত উল্লেখ আছে জুবিন গাৰ্গৰ গোচৰটো চলি আছে চৰকাৰ আৰু অভিযুক্তসকলৰ মাজত অভিযুক্ত মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিলে চৰকাৰ পৰাজয় হ'ব ন্যায় যুঁজত দানৱ অসুৰকেইটা জেলতে থাকক বুলি ক্ষোভ প্ৰকাশ গৰিমা গাৰ্গৰ জুবিন ক্ষেত্ৰৰ কামসমূহ সোনকালে আৰম্ভ কৰিবলৈ আহ্বান পত্নী গৰিমা গাৰ্গৰ এতিয়া আমি বিচাৰোঁ যে সঠিকভাৱে সেয়াই অন্তৰ্বা বিচাৰোঁ সঠিকভাৱে আদালতত গোটেই কথাবোৰ প্ৰমাণিত হওক সাক্ষ্য প্ৰমাণ যিমান কটকটীয়া ধৰণে পানী নসৰকা যিটো বিচাৰ কাৰ্য হ'ব পাৰে তেনেদৰে হওক আৰু দোষীয়ে কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তিখিনি অতি সোনকালে পাওক সেইটোৱে আৰু সঠিকভাৱে হওক সম্পূৰ্ণ বিচাৰ কাৰ্যটো মই একেবাৰেই নিবিচাৰোঁ অভিযুক্তই জামিন পাওক সেয়া আমি কোনোৱে নিবিচাৰোঁ আচলতে সকলো অসমবাসীয়ে আমি জুবিনক ভাল পোৱা কোনেও আমি নিবিচাৰোঁ যে জামিন পাওক মুক্ত আকাশৰ তললৈ ওলাই আহক এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ আমি নিবিচাৰোঁ মাননীয় ন্যায়াধীশে সেইখিনি চাগে জুবিনৰ এই প্ৰসংগটো একদম বিশেষ এটা কেছ বুলি সদায় গ্ৰহণ কৰি সেইটো বিশেষভাৱে চাব আৰু মানে সদায় সঠিক দিশত সেইটো বিচাৰ হোৱাটোৱে আমি বিচাৰোঁ আৰু কঠোৰতকৈ কঠোৰ এয়া যেনেকৈ মই সদায় কৈ আহিছোঁ যে অসুৰবধ দানৱ বধ হ'ব লাগে এতিয়া জুবিন গাৰ্গৰ নিচিনা এটা সত্তাৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হৈ যোৱাটো আমি কোনো আজিলৈকে গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই মানিব পৰা নাই গতিকে জুবিন গাৰ্গৰ লগত নহয় ন্যায় প্ৰদান অতি সোনকালে আৰু সঠিক দিশত তেনেহ'লে ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ওপৰত আমাৰ ভৰসা ক'ত থাকিব আমিতো এতিয়াও বহুত ধৈৰ্যৰে আমি সদায় দেশৰ ন্যায়ৰ ওপৰত মানে আমি আস্থা ৰাখি আমি আগবাঢ়িছোঁ গতিকে সেই আস্থা আমাৰ কোটি কোটি জনতাৰ আস্থা আমাৰ বিশ্বাস যাতে সদায় অব্যাহত তেনেদৰে ৰাখিব পাৰোঁ আৰু জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিয়া দেখিলে আমি সকলোৱে এটা উত্তৰ পাম এটা আমি গতি পাম আমাৰ সুস্থিৰতা পাম আমি বহুত অশান্তিত আছোঁ সকলোৱে একদম অস্থিৰ হৈ আছে গোটেই অসমখন গতিকে সেই সুস্থিৰতা ঘূৰি আহক তাৰপিছতো কালিৰ দিনটোত এটা বেয়া খবৰ বুলি ক'লে যে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ যিটো পানীৰ ফেক্টৰী আছে খুলি দিবলৈ কাৰণে দিয়া হৈছে যিহেতু SIT এটা ৰিপৰ্ট দিছিল যে জুবিন গাৰ্গৰ টকাৰে তাত খৰচ কৰা হৈছে হয় সেই কথাটো সেইটো কথা লৈ মানে মই বুজি পোৱা নাই সেইটো কিয় হ'ল আৰু ইমান দিনে সেই কথাটো মানে ৰখুৱাই হৈছিল আৰু সিদ্ধাৰ্থৰ ফ্লেটটো যিটো সেইটো ক্ষেত্ৰতো সেইখিনি মানে ৰখা হৈছিল সেইটো কিন্তু এতিয়া মহাবীৰ একুৱাই কিয় সেইটো পাৰ্মিশ্যন পালে হাইকোৰ্টৰ পৰা সেই কথাটো আমাৰ কাৰণেও এটা বৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে সকলোৱে সেই কথাটো বিচৰা আমি কোনেও নাছিলোঁ আৰু সেইখিনি কথা এতিয়া প্ৰকাশো হৈছে জুবিন গাৰ্গ সেই 1,10,00,000 টকাৰ সিদ্ধাৰ্থে তাত ইনভেষ্ট কৰিছে বুলি লিখিছে সেইখিনিও জুবিন গাৰ্গৰে টকা বুলি আৰু SITয়েতো চাৰ্জশ্বিটখনত বহুত হিচাপো দেখুৱাইছে যে কেনেধৰণে টকা আত্মসাৎ কৰিছে জুবিনৰ গতিকে ইমানবোৰৰ পিছতো সেইখিনি সঠিক বিচাৰ আচলতে হ'ব লাগে যদি জুবিনৰ টকাৰে সেইখিনি ইমানখিনি কৰিছে কাৰণ সিদ্ধাৰ্থৰ ইমানখিনি সামৰ্থ্য আছে বুলি আমি কেতিয়াও নাভাবোঁ আৰু এই কথাবোৰ আমি কোনো যেনেকৈ জনাই নাছিলোঁ যে সিদ্ধাৰ্থই এনেকৈ ইনভেষ্ট কৰিছে নিজৰ বিজনেছ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে গতিকে এইবোৰ নজনাকৈ হোৱা কথা এই কথাবোৰ উচিত তদন্ত হৈ আচলতে বস্তুটো এনেকৈ পাৰ্মিশ্যন এটা পাব বুলি আমি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ গোচৰ ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত চলোৱাৰ পোষকতা গোচৰটোৰ বাবে ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ পোষকতা চৰকাৰৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ক ফাষ্ট ট্ৰেক আদালত গঠন কৰিবলৈ জনোৱা হ'ব আবেদন উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশে ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ কাম কাজ পৰিচালনা কৰিব পৰিয়ালে ফাষ্ট ট্ৰেক আদালত বিচৰাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় কেবিনেটত ন্যায় সংহিতাৰ BNSS under BNSS section 346(1) এই ধাৰাৰ অধীনত ৰাজ্য চৰকাৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ গৰাকীক জুবিন গাৰ্গৰ হত্যা গোচৰৰ ডে টু ডে ট্ৰায়েলৰ বাবে এখন ফাষ্ট ট্ৰেক এক্সক্লুচিভ কোৰ্ট এখন গঠন কৰি দিবৰ বাবে আজি কেবিনেটে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ক অনুৰোধ কৰিবৰ বাবে কেবিনেটে আজি সিদ্ধান্ত লৈছে
কেবিনেট সিদ্ধান্ত আমি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশক অৱগত কৰিম আৰু পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী বা পৰৱৰ্তী ব্যৱস্থা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে গ্ৰহণ কৰিব। এটা আমি ইয়াত নিশ্চিতভাৱে উল্লেখ কৰিম যে এই গোচৰ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত ইউজুৱেলি হত্যা গোচৰত কোনোবা এজন অভিযুক্ত হ'লেও আদালতে বিচাৰ চলি থাকিলে ৩-৪ মাহত অভিযুক্তসকলক জামিন দিয়ে। কিন্তু বৰ্তমানৰ যিখন কোৰ্টত এই গোচৰটো চলি আছে, আমি দেখা পাইছোঁ যে বৰ্তমানৰ ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে এজনো অভিযুক্তক আজিলৈকে বেল দিয়া নাই। সেইকাৰণে চৰকাৰৰ ধাৰণা আছিলে যে বৰ্তমানৰ ন্যায়াধীশগৰাকীৰ হাততে গোচৰটো থাকিলে ন্যায়ৰ প্ৰক্ৰিয়া নিশ্চিতভাৱে সুৰক্ষিত হ'লহেঁতেন। কিন্তু আগতে আমি এটা কথা ঘোষণা কৰি থৈছিলোঁ যে এই গোটেই ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালে যি বিচাৰে আমি তাকেই কৰিম। যিহেতু পৰিয়ালে ৰাজহুৱাভাৱে ফাষ্ট ট্ৰেক বা এক্সক্লুচিভ কোৰ্টৰ কথা কৈছে, সেইকাৰণে আমাৰ মতামতক আমি দূৰত ৰাখি আমি এই ঘটনাটোক বা এই বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াক ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টত বা এক্সক্লুচিভ কোৰ্টত আমি দিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। গণশিল্পী ৰাজীৱ শদিয়াৰ পত্নীলৈ চৰকাৰী চাকৰি, উপাসনা বকলিয়াল গগৈলৈ ৩য় বৰ্গৰ চাকৰি, তিনিচুকীয়া জিলাত প্ৰদান কৰিব ৩য় বৰ্গৰ চাকৰি। ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত লোৱা হয় এই সিদ্ধান্ত। তেওঁলোকৰ মনত আছে 2025 চনৰ, যিমান দূৰ মোৰ মনত পৰে 2025 চনৰ 13 জানুৱাৰী তাৰিখে আমাৰ সংগীতানুষ্ঠান প্ৰদৰ্শন কৰি থাকোঁতে ৰাজীৱ শদিয়াৰ মৃত্যু হৈছিল। আজি কেবিনেটে ৰাজীৱ শদিয়াৰ পত্নী উপাসনা বকলিয়াল গগৈক তিনিচুকীয়া জিলাত অসম চৰকাৰৰ ৩য় বৰ্গৰ চাকৰি এটা দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। অৰ্থাৎ ৰাজীৱ শদিয়াৰ সংগীত জগতৰ প্ৰতি থকা অৱদানক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰি ৰাজ্য চৰকাৰে তেওঁৰ পত্নীক এটা গ্ৰেড 3 পোষ্ট দিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আমি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম যাতে মডেল কোড অফ কণ্ডাক্টৰ আগতে যাতে এপইণ্টমেণ্টটো দিব পাৰোঁ। আজি কেবিনেটে তাত মঞ্জুৰি প্ৰদান কৰিছে। কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন ৰাজীৱ শদিয়াৰ পত্নীৰ। উপাসনা বকলিয়াল গগৈক চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাত চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ৰাজীৱ শদিয়াৰ পত্নীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে 2025 চনৰ 13 জানুৱাৰীত উৰুকাৰ সময়ত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল গণশিল্পীগৰাকীয়ে। ৩য় বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হ'ব গণশিল্পীৰ পত্নীক। সন্ধিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি এটি খবৰ লাভ কৰিলোঁ যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে কেবিনেট বৈঠকত এটি কথা ঘোষণা কৰিছে যে মোক তিনিচুকীয়া জিলাত এটি ৩য় বৰ্গৰ চৰকাৰী স্থায়ী নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি। খবৰটো পাই মনত যথেষ্টখিনি সকাহ অনুভৱ কৰিছোঁ, যিহেতু যোৱা বছৰ 13 জানুৱাৰী তাৰিখ দিনাখনে মোৰ স্বামী গণশিল্পী ৰাজীৱ শদিয়াই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছিল আৰু আমাৰ পৰিয়ালৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰীজন যেতিয়া নোহোৱা হৈ গ'ল, তেতিয়া মই মোৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ সন্তান সৈতে গোটেই সমগ্ৰ পৰিয়ালটো দিশহাৰা হৈ পৰিছিলোঁ। আচলতে মোৰ সন্তানটিৰ মোৰ এক সুনিশ্চিত ভৱিষ্যতৰ বাবে যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে বা হ'ব অনাগত ভৱিষ্যতত। ল'ৰাটোৰ পঢ়া শুনাকে আদি কৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত
কেনেদৰেনো মই সকলোখিনি চম্ভালিম তাকে লৈ মই তেতিয়াৰ পৰা বহুত চিন্তিত হৈ আছিলোঁ। আজি এই খবৰটো লাভ কৰি মনৰ চিন্তাখিনি কিছু লাঘৱ হৈছে। এই হিচাপতে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু যদি এই তেখেতে যি আজি ঘোষণা কৰিলে কথাটো হৈ উঠিলে মই অত্যন্ত সুখী হ'ম আৰু পুনৰবাৰ তেখেতক আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। দক্ষিণ কৰিমগঞ্জৰ নীলাম বজাৰত দলবদ্ধ আক্ৰমণৰ ঘটনা, যুৱকক নিৰ্মম প্ৰহাৰ, 7-8জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ ৰাজপথৰ পৰা খেদি নি পথাৰত দলবদ্ধ আক্ৰমণ, গুৰুতৰভাৱে আহত সেলিম মহম্মদ চুলতান, যুৱকজনৰ পৰা 30,000 টকা লুটি নিয়াৰ অভিযোগ, এখন 4চকীয়া বাহনো ভাঙি পেলাই দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰক্ষীৰ আৰম্ভ। সেলিম মোহাম্মদ সুলতান আজকে ঘর থেকে টাকা 30,000 লইয়া সঙ্গে আমার 4 চাকার একটা গাড়ি NL02CA1745 গাড়িটা লইয়া নীলামবাজার গেছিল। নীলামবাজার ফিল্ডের সামনে একটা দোকান আছিল, ও দোকানের টাকাটা দিবার লাগে। তখন স্টার ইটবাট্টা মালিক বিলাল উদ্দিন, উনার বাইক না জাবেদ হোসেন এবং জাবির হোসেন, ওরা দুইজনে মিলিয়া ওদের সঙ্গে আরও প্রায় 4-5 জন আসলা, ওরা সবে মিলিয়া আমার বাইরে খুবই মারধর করছেন এবং আমার বাইরের হাত থেকে টাকাটা নিছেন গিয়া এবং গাড়িটাও খুব ভাঙচুর করছেন তারা। শ্ৰীভূমিৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক গৰিশ নন্দীৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। গৰিশ, দলবদ্ধ আক্ৰমণৰ এই ঘটনাৰ আঁৰত যিসকল অভিযুক্ত আছে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত কোনো অভিযুক্ত জালত পৰিছে নে নাই, শেহতীয়া আৰু কি খবৰ আছে? হয় জয়ন্ত, নিশ্চয়কৈ দলবদ্ধ আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছে, কিন্তু যিসকলক অভিযুক্ত কৰিছে এইসকলক কিন্তু আৰক্ষীয়ে এতিয়াও কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই। কিন্তু কিয় আক্ৰমণ কৰিছে এয়ালৈ কিন্তু এটা ৰহস্য আছে। এটা সূত্ৰৰ মতে আমি কাৰণ জানিব পৰা নাই, যদিও এটা সূত্ৰৰ মতে আমি জানিব পাৰিছোঁ প্ৰেম সম্বন্ধীয় কিবা ঘটনা থাকিব পাৰে বুলি, কিন্তু এই সূত্ৰ সঠিক নহয়। যেতিয়া আৰক্ষীয়ে ক'ব তেতিয়াহে নিশ্চিন্ত হ'ব। কিন্তু এটা ঘটনা যিটো নিশ্চয়কৈ যেন সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে, যেন যুৱকজনক কিন্তু প্ৰায় 6-7 জনৰ যুৱকে মিলি প্ৰহাৰ কৰি আছে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা মাৰপিট কৰি একেবাৰে ৰাস্তাৰ কাষত লৈ গ'ল, পথাৰত লৈ গ'ল, আক্ৰমণ কৰিছে। আৰু আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু কিছুমান নাম উল্লেখ কৰি দিছে তেওঁলোকে এজাহাৰত। এই নামসমূহ উল্লেখ কৰাৰ পাছত হয়তো আৰক্ষীয়ে আজিৰ দিনৰ ভাগত ধৰপাকড় কৰিব পাৰে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। জয়ন্ত, ধন্যবাদ গৰিশ। ইফালে যোৰহাটত পিষ্টলসহ 3 যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ। তিতাবৰত পিষ্টলসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে 3 যুৱক। এটা .32 পিষ্টল জব্দ কৰিছে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে। আচাৰ্য গগৈ, নিকু গগৈ আৰু দানিছ বৰুৱাক গ্ৰেপ্তাৰ। একাধিক অপৰাধজনিত ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগ। যোৰহাটত পুনৰ মাৰণাস্ত্ৰসহ 3 যুৱক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। পিষ্টলসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে 3 যুৱক। এটা .32 পিষ্টল জব্দ কৰিছে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে। আচাৰ্য গগৈ, নিকু গগৈ আৰু দানিছ বৰুৱা নামৰ এই 3 যুৱকক বৰ্তমান অধিক তথ্যৰ বাবে সোধা পোছা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। শুকুৰবাৰে নিশা পাকিস্তান সীমান্তত আক্ৰমণ আফগানিস্তানৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে 50ৰো অধিক পাকিস্তানী সেনা। পাকিস্তানৰ 15টা সীমান্ত চকী দখল কৰাৰ দাবী কৰিছে আফগানিস্তান চৰকাৰে। 22 ফেব্ৰুৱাৰীত পাকিস্তানে আক্ৰমণ কৰিছিল আফগানিস্তান। তাৰে প্ৰত্যুত্তৰত আফগান সেনাই নিশা চলাই আক্ৰমণ। পাকটিয়া, নুৰিস্তান প্ৰদেশকে ধৰি কেইবাটাও অঞ্চলত পাকিস্তানীৰ বিৰুদ্ধে এই আক্ৰমণ চলাই আফগান সেনাই। المنتظر وركشوب يشنو؟ لا ده كتير منتظرين شاطر فقط وركشوب
আৰু ইফালে আফগানিস্তানে পাক সীমান্তত আক্ৰমণ কৰাৰ পাছতে পাকিস্তানৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক আফগানিস্তানৰ কেইবাখনো চহৰত পাকিস্তানী বায়ু সেনাই এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰে কাবুল কান্দাহাৰ পক্তিয়াত আক্ৰমণ কৰে বায়ু সেনাই 2 ঘণ্টাৰো অধিক সময় ধৰে চলে এই আক্ৰমণৰ পাছতে আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে মুকলি যুদ্ধ ঘোষণা কৰে পাকিস্তানে এক্স হেণ্ডেল যোগে পাকিস্তানৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী খাজা আসিফে আফগানিস্তানৰ তালিবান চৰকাৰৰ সৈতে মুকলি যুদ্ধ ঘোষণা কৰে খাজা আসিফে উল্লেখ কৰিছে যে আমাৰ ধৈৰ্যৰ সীমা চেৰাই গৈছে এতিয়া আফগানিস্তানৰ লগত মুকলি যুদ্ধ হ'ব এই আক্ৰমণত 130ৰো অধিক তালিবানী সেনাৰ মৃত্যু হোৱা বুলি দাবী কৰিছে পাকিস্তানে আনহাতে পাকিস্তানৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকত আফগানিস্তানৰ কোনো লোকৰে মৃত্যু হোৱা নাই বুলি সদৰি কৰিছে আফগানিস্তান চৰকাৰে ইফালে পাকিস্তানৰ F-16 ধ্বংস কৰাৰ দাবী তুলিছে আফগানিস্তানে Alhamdulillah, the Pakistan postada wa man dakhbal awam intiqam agsutas win. Alhamdulillah, mujahidin tolu ta di mubarak wi. Da Pakistan postada lam bi pu bayigi wu gore taso. Inqilabi raza. Khay, inqilaba. No say. ধেমাজিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰ্যসূচী 49 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা নৱনিৰ্মিত সংহত জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় আৰু 3 কোটি 65 লাখ টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা ধেমাজি জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ শুভ উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ইয়াৰ পিছতে ধেমাজিৰ দেউৰীবিলত আয়োজন কৰা বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী লগতে খিলঞ্জীয়া ভূমিহীন পৰিয়াল আৰু প্ৰতিষ্ঠানসমূহক প্ৰদান কৰিব ভূমিপট্টা আৰু আবণ্টন পত্ৰ জিলাখনৰ সৰ্বমুঠ 43,000 লোকক আজি ভূমিপট্টা দিয়াৰ কাৰ্যসূচী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শ্ৰীযুত বুদ্ধেশ্বৰ কলিতা আৰু শ্ৰীযুতা পাহি কলিতাক আজি আমাৰ বাবে এটা অতি আনন্দ আৰু গৌৰৱৰ দিন বসুন্ধৰা 3.0 আঁচনিৰ অধীনত আজি বহু লোকে মাটিৰ পট্টা পাব তাতকৈও ডাঙৰ কথা যে বহুত ধৰ্মীয় প্ৰতিষ্ঠান নামঘৰ মন্দিৰ স্কুল কলেজ যিসমূহে আজিলৈকে মাটিৰ পট্টা নোহোৱাকৈ চলি আছিলে তেওঁলোককো আজি আমি মাটিৰ পট্টা দিব আৰম্ভ কৰিছো আৰু আজি সমগ্ৰ অসমতে সন্মানীয় এই অনুষ্ঠানৰ প্ৰতিনিধিসকলে মাটিৰ পট্টা ল'বলৈ উপস্থিত আছে আজি আমাৰ অসমত 1,06,905 গৰাকী ব্যক্তিয়েও ভূমি পট্টা লাভ কৰিব আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় যে 1,05,000ৰ ভিতৰত 45,000 অকল ধেমাজি জিলাৰ লোকে মাটিৰ পট্টা লাভ কৰিব আৰু সেই কাৰণে আজি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠান আমি ধেমাজিত অনুষ্ঠিত কৰিছো আৰু ধেমাজি চিচিৰ বৰগাঁও আৰু জোনাই সমষ্টিৰ ৰাইজক মই অভিনন্দন জনাইছো ইয়াৰ উপৰিও সোৱণশিৰি সংৰক্ষিত বনাঞ্চলতো প্ৰায় 532 গৰাকী আৰু জিয়াঢল সংৰক্ষিত বনাঞ্চলতো 6 গৰাকী আমাৰ পৰিয়ালে ভূমি পট্টা লাভ কৰিব আজি মই এই সভালৈ অহাৰ আগতে ধেমাজি জিলাৰ আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰো শুভ উদ্বোধন কৰিছিলো প্ৰায় 50 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ হোৱা এই ধেমাজি জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ে ধেমাজিত কৰ্ম সংস্কৃতিৰ এটা নতুন পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব
সাৱধান, গুৱাহাটীত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে বায়ু প্ৰদূষণ। বায়ু প্ৰদূষণৰ লগতে বৰষুণৰ অভাৱত চৌদিশে বৰ্তমান ধূলিময় পৰিৱেশ। বায়ু প্ৰদূষণৰ বাবে বৃদ্ধি পাইছে শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগৰ। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত বৃদ্ধি পাইছে ৰোগীৰ সংখ্যা। বিগত সপ্তাহত 10% বৃদ্ধি পাইছে শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগত ভোগা ৰোগীৰ সংখ্যা। একেদৰে বায়ু প্ৰদূষণৰ বাবে বৃদ্ধি পাইছে ছালৰ ৰোগ। আক্ৰান্তসকলৰ ভিতৰত সৰহসংখ্যকেই শিশু আৰু বয়োজ্যেষ্ঠ লোক। শুকান কাহ, চৰ্দি, খজুৱতি হ'লেই চিকিৎসকৰ কাষ চাপিবলৈ আহ্বান GMCHৰ অধীক্ষকৰ। মাস্ক আৰু সৰ্বশৰীৰ ঢাকি বাহিৰলৈ ওলোৱাৰ পৰামৰ্শ চিকিৎসকৰ। বহুত পেচেণ্ট আহিছে, মেইনলি আমাৰ বহুত পেচেণ্ট আহিছে, মেইনলি আমাৰ মেডিচিন OPD আৰু পালমনাৰী OPD। আমাৰ যিহেতু এটা পালমনাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টো আছে, আমাৰ পালমনাৰী OPDটো পেচেণ্ট আহে। মেইন পেচেণ্টবিলাক আহে আপোনাৰ ধৰক এতিয়া বহুত দিন বৰষুণত পৰা নাই, সেইকাৰণে বায়ুত মানে বহুতখিনি মানে ছাছপেণ্ডেড ডাষ্ট পাৰ্টিকলছ বহুত আছে আৰু ত' সেইখিনিৰ কাৰণে উশাহ নিশাহ যেতিয়া লোৱা যায় তে আমাৰ মানে হাওঁফাওত যিহেতু সোমাই যায়, সেইখিনি সময়ত আমাৰ কিছুমান এলাৰ্জিক ৰিয়েকশ্যন হয় বা স্কিনৰ ৰিয়েকশ্যন হয়, স্কিনৰ মুখত বা হাতত য'ত এক্সপ'জ পাৰ্ট থাকে আৰু তো সেইখিনি সেনেধৰণৰ পেচেণ্ট আমাৰ বাঢ়িছে। সেনেকৈ দুটা ডিপাৰ্টমেণ্টক ক'লোঁ, লগতে আমি ডাৰ্মাটলজিৰ কথাও ক'লোঁ, তাৰমানে স্কিন বিভাগ, তাতেও বহুতখিনি পেচেণ্ট আহে এলাৰ্জিক ৰিয়েকশ্যন লৈ। তো সেনেকৈ চাব গ'লে অলপমান পেচেণ্টৰ মানে সংখ্যা এইখিনি সময়ত হয় সাধাৰণতে। আমাৰ মানে হোলীৰ আগে আগে সদায় বস্তুটো প্ৰত্যেক বছৰতে আমি এটা পাওঁ, বৃদ্ধি এটা পোৱা, সেইবাবেও আমি এবাৰ দেখিছোঁ যে অলপমান বাঢ়িছে বুলি। গোৱালপাৰাৰ সোণাপুৰত পুনৰ বন বিভাগৰ উচ্ছেদৰ জাননী। ম্যাদী পট্টাৰ মাটিত উচ্ছেদৰ জাননী দিয়াৰ অভিযোগ। জাননীযোগে 15 দিনৰ ভিতৰত ঘৰ দুৱাৰ খালী কৰাৰ নিৰ্দেশ। 1960 চনৰ পৰাই বাস কৰি আহিছে 80টাকৈ পৰিয়ালে। দহিকটা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভূমি হিচাপে বন বিভাগৰ জাননী। বন বিভাগক বিকল্প মাটি উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ দাবী। এতিয়া আমাকে ইয়াতে যদি উঠাই দিয়ে তেনেহ'লে আমি যাম ক'ত? পট্টাৰো যদি ভেলিড নহয় তেনেহ'লে আমি কি কৰিম? আমি ক'লৈ যাম? আৰু আমাৰ ইয়াতে কোনো আমাৰ কথা শুনিবলৈ আমাৰ কোনো নাই, না প্ৰশাসন আছে না চৰকাৰ আছে। এতিয়া আমাৰ এটাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব লাগিব, তাৰ ওচৰত যি আশা তাতে আছে, আৰু তাৰ বাকী একো নাই আমাৰ। 65 টনত পাট্টা হৈছে 75 চনত নাকি এই ফৰেষ্ট হৈছে আর কি। সেই আগতো থৈ গৈছিল, 3 মাহ আগত উচ্ছেদ করছে, আমাক থৈ গৈছিল পাট্টা গিলা, আজি আমাক নোটিশ দিবা হৈছে আর কি। যদি পাট্টা মাটি গভৰ্ণমেণ্টক লগা হয়, গভৰ্ণমেণ্টে মানে এটা টাইম পিৰিয়ড, ভাল এটা টাইম পিৰিয়ড দি আৰু আগতীয়াকৈ জাননী দি এটা মানে নোটিছ পিৰিয়ড, ভাল এটা নোটিছ পিৰিয়ড 3 মাহ বা 6 মাহ এনেকুৱা এটা নোটিছ পিৰিয়ড দিয়ে আৰু মাটি আৰু ঘৰ বাৰীৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়ে। কিন্তু ইয়াতে সেই ধৰণৰ একো দেখা পোৱা নাই। ইয়াতে যোনটো আছে খালি যে ফৰেষ্টৰ মাজত পাট্টা, সেই হিচাপত মানে এইবিলাক ইভেকশ্যন হ'ব বুলি দিছে। যক্ষ্মা ৰোগৰ বিভিন্ন পদক্ষেপক লৈ গুৱাহাটীত এদিনীয়া আলোচনা সত্ৰ। ৰাজ্য চৰকাৰে যক্ষ্মা ৰোগ নিৰ্মূলৰ বাবে লোৱা কাৰ্যপন্থাক লৈ এই আলোচনা সত্ৰ। ৰাজ্যত যক্ষ্মামুক্ত পঞ্চায়ত, নিক্ষয় মিত্ৰ আৰু বিভিন্ন সাফল্যক লৈ আলোচনা চক্ৰ। গুৱাহাটীৰ NHMৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় এই বিশেষ আলোচনা। যক্ষ্মামুক্ত অসম গঢ়িবলৈ চৰকাৰে লৈছে গাঁৱে ভূঞে বিশেষ ব্যৱস্থা। স্বাস্থ্য সঞ্চালক ডাক্তৰ উমেশ পাঞ্চু, যুটীয়া স্বাস্থ্য সেৱা সঞ্চালক ডাক্তৰ নন্দেশ্বৰ দেউৰীৰ উপস্থিতিত এই আলোচনা সত্ৰ অনুষ্ঠিত হয়। মহানগৰীত প্ৰবঞ্চনাৰ ভয়ংকৰ জাল। গৃহ নিৰ্মাণ কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে লাখ লাখ টকা আত্মসাৎ কৰাৰ অভিযোগ। ডুইন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ কোম্পানীৰ মালিকে ধন আত্মসাৎ কৰি পলায়ন কৰাৰ অভিযোগ। চাকৰি দিয়াৰ লগতে গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবদ কোম্পানীটোৱে প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত গীতানগৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে কেইবাজনো ভুক্তভোগীয়ে। ইপিনে জুৰুডত থকা কোম্পানীটোত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীকো দৰমহা প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ। ভুক্তভোগী গ্ৰাহকৰ লগতে দৰমহাৰ পৰা বঞ্চিত কৰ্মচাৰীয়েও প্ৰতিষ্ঠানটোৰ মালিক চন্দন হালৈৰ বিৰুদ্ধে গীতানগৰ থানাত দাখিল কৰে এজাহাৰ। ইপিনে আৰক্ষীৰ অভিযানৰ পিছতে পলায়ন কৰে ডিন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ মালিক চন্দন হালৈ আৰু সহযোগী এগৰাকী মহিলাই।
এইটো নতুন কথা নহয়, তেখেতক বিচাৰি পেলাই বহুতখিনি ক্লায়েণ্টো গৈছে। ক্লায়েণ্ট যোৱাৰ পাছত তেওঁ ছেইম কেতিয়াবা তেখেতে বহি থকা টেবুলখনৰ তলত লুকায়, তাৰ প্ৰুফ আছে, সেইবিলাকৰ চবৰ প্ৰুফ আছে। মইতো একেবাৰে নৰ্মেলকৈ আছিলোঁ যে কিবা এটা হ'ব কিন্তু নাই। কোম্পানীৰ আমাৰ ছিনিয়ৰবোৰে যেতিয়া আগবাঢ়িলে তো সেইটোৱে আৰু চবকে ন্যায়টো লাগে, পইচাখিনি পাব লাগে। 38,000 দিম বুলি কৈছিলে, অকল লেটাৰত লিখিও দিছিলে 38,000 দিম বুলি। আৰু তেওঁলোকে কৈছিলে যেতিয়া মই জইন কৰিলোঁ চিনিয়ৰ পষ্টত দি তেওঁলোকে মোক ক'লে যে আপোনাক 6জন টিম লিডাৰ দিম, 6জন টিম লিডাৰ আপুনি মেনেজ কৰিব লাগিব। ইণ্টাৰভিউ লৈ আছে, গোটেই মাহটো ইণ্টাৰভিউ ল'লে, আজি এটাও টিম লিডাৰ দিব নোৱাৰিলে। তাৰপিছত লাষ্টত কি কয় আপোনাৰ চেলছ টাৰ্গেট পূৰা হোৱা নাই, সেইকাৰণে দৰমহাটো নিদিওঁ। দৰমহা লিখি দিছে আৰু মানে এভৰিডে তেওঁলোকে কোন প্ৰেজেণ্ট আছে টাইমটো তেওঁলোকে নোট ডাউন কৰিছিলে। তাৰপিছতো কিন্তু তেওঁলোকে চেলাৰী দিয়া নাই। হালৈ ছাৰ যে চন্দন হালৈ, তেওঁ আৰু তেওঁৰ লগত হয়, তেওঁৱে অনাৰ হয়। আৰু তেওঁ যোন এছিষ্টেণ্টজনী আছে আৰু সংগীতা হাজৰিকা বুলি, তেওঁ ইয়াৰ লগত লিপ্ত হৈ আছে এইবিলাক কামত। আৰু তেওঁ বহুত ছাপৰ্ট কৰে তেওঁ। আৰু তেওঁ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে তেওঁ যি কয় এই হালৈজনে শুনে আৰু হালৈজনে যি কয় আৰু সংগীতাজনে শুনে, এনেকুৱা টাইপৰ। যুৱকৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি দক্ষিণ কামৰূপৰ জোৰ শিমলীত লংকা কাণ্ড। উত্তেজিত ৰাইজে ড্ৰাগছ মাফিয়া আব্দুল হাকিমৰ বাসগৃহ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে জ্বলাই দিলে খেৰৰ পুঁজি। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা কৰে যদিও পুনৰ ৰাইজে জ্বলাই দিয়ে ড্ৰাগছ মাফিয়া আব্দুল হাকিমৰ বাসগৃহ। বৃহস্পতিবাৰে আব্দুল হাকিমৰ ঘৰৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হৈছিল আতিকুল ইছলাম নামৰ যুৱকজনৰ মৃতদেহ। আব্দুল হাকিমৰ বিচনাৰ তলত যুৱকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতেই ক্ষুব্ধ হৈ পৰে স্থানীয় লোক। যুৱকজনক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰাৰ অভিযোগত ক্ষুব্ধ ৰাইজে জ্বলাই দিলে ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ বাসগৃহ। এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি বৰ্তমানেও অঞ্চলটোত চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে। আমাৰ স্থানীয় সংবাদদাতা আবুল কালাম আজাদৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। আবুল, এই ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰ্তমান কি খবৰ আছে? পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিছে নে নাই? অভিযুক্তৰ বাসগৃহত এনেদৰে স্থানীয় ৰাইজৰ ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ, ঘৰ জ্বলাই দিলে। অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা এই মুহূৰ্তত গ্ৰহণ কৰা হৈছে? হয়, যোৱাকালি যি অবাঞ্ছিত ঘটনা হ'ল দক্ষিণ কামৰূপৰ জোৰশিমলীত এগৰাকী যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিলে এবং ঘৰৰ চোতালত। তাৰপিছতেই উত্তেজিত হৈ পৰিছিলে সমগ্ৰ অঞ্চল বা গাঁওবাসী উত্তেজিত হৈ ঘৰত অগ্নিসংযোগ কৰাইছিলে সেই ঘৰটোত। কিন্তু তাৰে বহিঃপ্ৰকাশ আজি ঘটিল। আজি পুনৰ সেইখন ঘৰতে উত্তেজিত ৰাইজে আহি ঘৰখন ঘেৰাও কৰি লণ্ডভণ্ড কৰে, তাৰপিছত ঘৰ জ্বলাই দিয়ে। আৰু আৰক্ষীয়ে আহি সেই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যদিও ৰাইজ এতিয়া উত্তেজিত হৈ আছে, কাৰণ অপৰাধীক কৰায়ত্ব নকৰালৈকে এনেকুৱা উত্তেজিত ৰাইজে সদায় যেতিয়ালৈকে কৰায়ত্ব কৰিব নহয় তেতিয়ালৈকে এনে ঘৰ জ্বলাই দিব বুলি ইতিমধ্যে পণ লৈছে ৰাইজে। ধন্যবাদ আবুল। ড্ৰাগ বিক্ৰী কৰে, কিবা 2 নম্বৰী কৰে, আমি হাতৰ লগত নচলো। আমাৰ কামটো আমাৰ কাম কৰি খাব লাগিব, আমাৰ দোকান কৰিব লাগিব, সেইটোৱে আমাৰ কাম। আমি বেলেগ একো নাজানো। তাৰপিছত সেনেকৈ কোৱাৰ পিছত মানুহকেইটা কৈছে নাই তুমি ঠিকে আছা, তোমাৰতো এনে কোনো দোষ নাই, তেনেহ'লে তুমি এক কাম কৰা, তোমাৰ ঘৰত যে জুই লগাই দিছে তেনেহ'লে তুমি দোকান উঠাই কিনে আহি যা, আহি কিনে তুমি ঘৰটো কেনেকুৱা বচাবা বচাই লোৱা। খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম। সময় হৈছে এটি বাণিজ্যিক বিৰতি। अक्कर बक्कर बम्बे बो 80-90 पूरा 100 में लागा धागा, चोर निकल के भागा। ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে? মাইটন ষ্টিল। আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি। ওকে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিল। এতিয়াও কল্পনাৰ মেৰপাকত শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ আসন বুজাবুজিৰ অংক। আন বহু সমষ্টিৰ দৰে যোৰহাটতো একেই প্ৰশ্ন। যোৰহাটৰ আসন কাৰ নামত দিব? বুধবাৰে যোৰহাটত উপস্থিত হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা।
মুখ্যমন্ত্ৰী য'তেই যায় তাতেই সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব সম্পৰ্কত আভাস দি থৈ যায়। যোৰহাটত কাক প্ৰাৰ্থিত্বৰ সুযোগ দিব সেই সন্দৰ্ভত কি ইংগিত দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে? সক্ৰিয় ৰাজনীতিৰ পৰা অৱসৰ ল'ম বুলি যোৰহাটৰ বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীয়ে পূৰ্বে ঘোষণা কৰিছিল যদিও ২৬ৰ নিৰ্বাচনত শেষবাৰৰ বাবে অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সুযোগ বিচাৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে। ইফালে যোৰহাট সমষ্টি বিচাৰি প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছে দলীয় যুৱ নেতায়ো। প্ৰাৰ্থিত্বৰ বিবেচনাত কোনে স্থান পাব সেই সন্দৰ্ভত বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্পষ্টকৈ একো নকলেও দি গ'ল নতুন ইংগিত। যোৰহাটত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব বুলি প্ৰশ্ন তোলাৰ লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এৰাই চলিলে বিষয়টো। অৱশ্যে কৈ গ'ল এইবাৰ ৪০টা সমষ্টিত নতুন মুখক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব। কিন্তু এই ৪০টা সমষ্টিৰ তালিকাত যোৰহাটৰ নাম আছে নে নাই সেই প্ৰশ্ন হৈয়ে ৰ'ল। যোৰহাট আৰু তিয়ক, তিতাবৰ, মৰিয়নি 4টা সমষ্টি আছে। যোৱাবাৰ এটা এজিপিৰ লগত এতিয়াও কল্পনাৰ মেৰ পাকত শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ আসন বুজাবুজিৰ অংক। আন বহু সমষ্টিৰ দৰে যোৰহাটতো একেই প্ৰশ্ন। যোৰহাটৰ আসন কাৰ নামত দিব? বুধবাৰে যোৰহাটত উপস্থিত হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মুখ্যমন্ত্ৰী য'তেই যায় তাতেই সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব সম্পৰ্কত আভাস দি থৈ যায়। যোৰহাটত কাক প্ৰাৰ্থিত্বৰ সুযোগ দিব সেই সন্দৰ্ভত কি ইংগিত দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে? সক্ৰিয় ৰাজনীতিৰ পৰা অৱসৰ ল'ম বুলি যোৰহাটৰ বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীয়ে পূৰ্বে ঘোষণা কৰিছিল যদিও ২৬ৰ নিৰ্বাচনত শেষবাৰৰ বাবে অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সুযোগ বিচাৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে। ইফালে সমষ্টি বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীৰ এখন বিদ্যালয়ত নাভুত নাছৰুত কাণ্ড। কৰ্তৃপক্ষই মছজিদৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰিলে বিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ। অভয়াপুৰী নসত্ৰ হাইস্কুলত মছজিদৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হয় এই প্ৰৱেশদ্বাৰ। ২০২২ চনত ছিনিয়ৰ মাদ্ৰাছাৰ পৰা হাইস্কুললৈ ৰূপান্তৰ কৰা হৈছিল বিদ্যালয়খন। বিদ্যালয়খনৰ এই আজব কাণ্ডই জিলাখনৰ ভিন্ন মহলত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। বিষয়টো সন্দৰ্ভত নতুনকৈ চিন্তা কৰি বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি প্ৰকাশ কৰে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। আচলতে ছিনিয়ৰ মাদ্ৰাছা আছিল। 1981 চনতে ছিনিয়ৰ মাদ্ৰাছা হৈছিল। যোৱা 2022 চনত ছিনিয়ৰ মাদ্ৰাছাখন কনভাৰ্ট হ'ল হাইস্কুললৈকে আৰু ME LP ML গেট কৰি দিলে চৰকাৰে। তেতিয়াৰ পৰা হাইস্কুল নামাকৰণ হৈছে। কিন্তু এই গেটখন আজিৰ পৰা 20 বছৰ আগতে বনোৱা। আগৰ যি ছুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট আছিল তেখেতে বনাইছিল। তেনেকৈ আছে আৰু এতিয়া গেটখন তেনেকৈ আছে, কিন্তু নামাকৰণটো হাইস্কুল হৈ আছে। সেইটোৱে ৰহস্য আৰু একো নাই ইয়াত। জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত মহানগৰীত অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ। ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক ন্যায় প্ৰদানৰ দাবীত ধৰ্ণাত বহে অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতাকৰ্মী। চচলৰ ধৰ্ণাস্থলীত প্ৰতিবাদী শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তোলে পৰিৱেশ। আমিতো হাজাৰ বাৰ যাম, আমি হাজাৰ বাৰ যাম। জুবিন দাক আমাৰ হৃদয়ৰ পৰা কাঢ়ি লৈ যাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিভিন্ন সময়ত কাম কাজ কৰিছে। চাৰ্টাৰ্ড ফ্লাইটত তেওঁৰ দেহটো নশ্বৰ দেহটো আনিম বুলি কৈ আনিব নোৱাৰিলে। দেশৰ বহি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ উদ্যোগতে তাত মানে এই অনুষ্ঠানটো হৈছিল। দেশৰ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্ট্ৰীৰ উদ্যোগত হোৱা এই অনুষ্ঠানটোত জুবিন দাৰ সত্তাটোক ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে। প্ৰয়োজনীয় চিকিউৰিটি ব্যৱস্থা, প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা ব্যৱস্থা, আমাৰ জাতিটোৰ এটা সম্পদ, জাতীয় সম্পদক মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়াৰ গোটেই কথাটোত তেওঁলোকে দোষী নহ'ব নেকি? গতিকে এইবোৰ কথা মানুহে বিচাৰ কৰি আছে, এইবোৰ আলোচনা হ'ব, আলোচনা হৈ আছে। তেওঁ যিমান ব্যৱহাৰ কৰে, যিমান
ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰ কৰে, যি মিডিয়া ব্যৱহাৰ কৰে, অসমৰ মানুহৰ হৃদয়ৰ পৰা এই জুবিন দাক যে অন্যায় কৰি মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিয়া হ'ল, এইটো কথা মানুহে বিশ্বাস কৰে আৰু এইটোৰ বিৰুদ্ধে মানুহে লাগিব আৰু আমিও যুঁজি যাম। জুই আৰু পানী একেলগে। শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ আৰু সমষ্টিটোৰ সম্ভাৱ্য বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কুশল দুৱৰীক দেখিবলৈ পোৱা হ'ল একেলগে। শিৱসাগৰৰ যুৱ দলত সংঘটিত ডিজিটেল পট্টা বিতৰণ কাৰ্যসূচীত একে শাৰীতে বহি অনুষ্ঠানত অংশ ল'লে দুই প্ৰতিদ্বন্দ্বীয়ে। ডিজিটেল পট্টা বিতৰণ কাৰ্যসূচীৰ আমন্ত্ৰণী পত্ৰত বিধায়ক অখিল গগৈৰ নাম নথকাক লৈ সূত্ৰপাত হৈছিল বিতৰ্কৰ। আমন্ত্ৰণী পত্ৰত থাওৰা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা শিৱসাগৰৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী কুশল দুৱৰীৰ নাম থকাক লৈ ৰাজ্য দলৰ কৰ্মী সমৰ্থকে সাব্যস্ত কৰিছিল প্ৰতিবাদ। পৰৱৰ্তী সময়তহে আমন্ত্ৰণী পত্ৰত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় অখিল গগৈৰ। মিত্ৰতাৰ পাছতো শিৱসাগৰ সমষ্টি ৰাজ্যৰ দলক এৰি দিবলৈ বিচৰা নাই একাংশ কংগ্ৰেছ নেতা কৰ্মীয়ে। গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছে সঠিক দিশত আগবাঢ়িছে বুলি দাবী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী তথা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ ঘনিষ্ঠ শুভমিত্ৰ গগৈৰ। শিৱসাগৰত টিকক দিলেই সমষ্টিটো কংগ্ৰেছে দখল কৰিব বুলি দাবী। সমষ্টিটোত ৬গৰাকী প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ ভিতৰত অন্যতম শুভমিত্ৰ গগৈৰ এই মন্তব্য। শিৱসাগৰত বিজেপি দুৰ্বল বুলি মন্তব্য শুভমিত্ৰ গগৈৰ। কংগ্ৰেছৰ ভেটি সমষ্টিটোত সবল বুলি মন্তব্য শুভমিত্ৰ গগৈৰ লগতে তৃণমূল কৰ্মীসকলৰ। যে আমি যিহেতু কংগ্ৰেছ দলৰ এজন বিশ্বাসী আমি সৈনিক, আমি কংগ্ৰেছ দল আগুৱাই লৈ যোৱাত সদায় আমি ধৰক মূৰ দাঙি আমি কাম কৰিব বিচাৰোঁ, দলটো শক্তিশালী কৰিব বিচাৰোঁ। আৰু ঠিক তেনেকৈ আজি যিহেতু নিৰ্বাচন সমাগত, এই নিৰ্বাচনটো কংগ্ৰেছ দল যাতে শিৱসাগৰত জীয়াই থাকে সেইটো চেষ্টা আমাৰ সদায় অব্যাহত থাকিব। মই নাভাবোঁ যে শিৱসাগৰ নিচিনা সমষ্টিটোত বিজেপি জয় হ'ব বুলি মই নাভাবোঁ। হাইকমাণ্ডে যি কৰে আৰু সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো এইটো তেখেতলোকৰ কথা আৰু সেইখিনি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমি কংগ্ৰেছ কৰ্মী হিচাপে আমি আমাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীজন আমি বিচাৰোঁ। এই সমষ্টিটো এতিয়া ইমানেই আণ্ডাৰ কাৰেণ্ট বহুত আছে, কংগ্ৰেছৰ আপোনালোকে ভাবিব নোৱাৰিব। ইমান মানুহে আমাক ফোন কৰে বা আমাক কয় যে কংগ্ৰেছৰ পক্ষত, আৰু মই আপোনালোকক এই চেনেলৰ মাধ্যমে অসমৰ ৰাইজক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইবাৰো আপুনি দেখিব যে আমাৰ কংগ্ৰেছ কেণ্ডিডেট শিৱসাগৰত জয়যুক্ত হ'ব। যোৰহাটত জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ অভিযান। গড়মূৰৰ নপামত পৰিবহণ বিভাগে চিল কৰিলে এটা স্ক্ৰেপ চেণ্টাৰ। জিলা আয়ুক্তৰ নিৰ্দেশত অবৈধ স্ক্ৰেপ চেণ্টাৰ চিল। আৰক্ষী দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত চিল কৰিলে স্ক্ৰেপ চেণ্টাৰটো। অবৈধ স্ক্ৰেপ চেণ্টাৰটোৰ মালিকৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব আইনী ব্যৱস্থা। স্ক্ৰেপ চেণ্টাৰটোত অবৈধভাৱে মজুত কৰি ৰাখিছিল বহু অচল গাড়ী। মাইনা আলী নামৰ এজন ব্যৱসায়ীয়ে চলাই আছিল এই চেণ্টাৰটো। যোৰহাটৰ এক বিশেষ স্থানত আজি যোৰহাট পৰিবহণ বিভাগে অভিযান চলাইছে। মই প্ৰথমে দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ সেই ঠাইখিনি। যোৰহাটৰ গড়মূৰ নপামত যোৰহাটৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়া ডাঙৰীয়া আছে যে আজি আপোনালোকে এটা অভিযান চলাইছে, অলপ ক'ব নেকি যে এই যিটো ইয়াতে বহুত গাড়ী আমি দেখা পাইছোঁ, প্ৰায়বোৰ গাড়ীয়ে ভগা চিগা গাড়ী হয়। তাৰমানে এটা স্ক্ৰেপিং পলিচি 2022ত ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছে অসম গভৰ্ণমেণ্টে। তাৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে টিল নাও 4টা অথৰাইজ স্ক্ৰেপিং চেণ্টাৰ অলৰেডি মানে গভৰ্ণমেণ্টে ৰিকগনাইজ কৰিছে। তেওঁলোকে বাহনৰ লগত লিংক আপ কৰি দিছে। এতিয়া সেই 3টা আছে গুৱাহাটীত, এটা আছে তিনিচুকীয়াত। কিন্তু এতিয়া কি হৈছে, বহু অ'নাৰে মানে বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ টেক্স ডিফল্টৰ গাড়ী বা গভৰ্ণমেণ্টে স্কিমো দিছে, 75% ৰিবেট দিছে। যিবিলাক গাড়ীৰ টেক্স ডিফল্টাৰ আছে 25% দিলেই হয়। কিন্তু তাৰ বাহিৰেও বহুতে বিভিন্ন বেনিফিটৰ কাৰণে টেক্স কাৰোবাৰ গাড়ীবিলাকৰ আমি অলপ সন্দেহো হৈছে যে কিমান গাড়ী মানে অ'নাৰৰ হ'ব বা চুৰি গাড়ীও ইয়াত থাকিব পাৰে। তো সেইকাৰণে আমাৰ এই যিবিলাক অথৰাইজ স্ক্ৰেপ চেণ্টাৰ আছে তেওঁলোকে ৰিপিটেডলি মানে আমাৰ প্ৰশাসনক DC ছাৰক এটা কমপ্লেইন দি থাকে যে আনঅথৰাইজ এনেকুৱা চেণ্টাৰবিলাকে তেওঁলোকৰ প্ৰচেছটোত হাৰ্ম কৰিছে। গতিকে আমাৰ DC ছাৰৰ, আমাৰ উপায়ুক্ত ছাৰ, আয়ুক্ত ছাৰৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি বহুত দিনতে মিটিঙত আমাক ডাইৰেকশ্যন দিছে। চ' আমাৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আমাৰ মেজিষ্ট্ৰেট ছাৰ আহিছে, পুলিচ প্ৰশাসন আহিছে। তো আমি আহি পেলাই প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ যে ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক গাড়ী, প্ৰায় 40খনৰ ওপৰৰ গাড়ী আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ। ইয়াত আমি চাওঁতে দেখিছোঁ যে মেক্সিমামৰ টেক্স ডিফল্ট হৈছে আৰু অ'নাৰ যিজন আছে, যোনে এইটো ৰান কৰি আছে, তেখেতৰ ওচৰত কোনো মানে সদ উত্তৰ নাই যে এইটো আমি এইখিনি ক'ৰ পৰা পাইছে তেওঁ নাজানে, অ'নাৰে দিয়া বুলি কয়, কেতিয়াবা কয় ইঞ্চুৰেঞ্চে দিছে। গতিকে সেইটো কাৰণে আমি ছাৰে কৈছোঁ আমি এইটো আজি এতিয়া চিল কৰা হ'ব।
তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি ডিচি ছাৰকো আমি ৰিপৰ্ট কৰিম গোটেই বস্তুটো তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আইনী ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব তেখেতৰ ওপৰত। মানে আপোনাৰ নামটো মইনা মইনা কি লিখে মইনা আলি লিখো আলি খান মইনা আলী খান এতিয়া মইনা আলী খান আপুনি কওকচোন যে ইয়াত ইমানখিনি গাড়ী দেখা পাইছোঁ হয় হয় গাড়ীবোৰ ক'ৰ পৰা আনিছে এইবোৰ গাড়ীবোৰ মানে ধৰক আপোনাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চত যিবোৰ মানে এক্সিডেণ্ট হয় মানে আপোনাৰ টোটেল লষ্ট হৈ যায় হৈ যোৱাৰ পাছত ইঞ্চুৰেঞ্চৰ গাড়ীখন আকৌ সেই যা গাড়ী তাকে কিবা এটা পইচাত সমঝাই দিয়ে তাহাঁতি আকৌ গাড়ীবোৰ বেলেগে কোনোবাই চলায় বা কিবা মিছ ইউজ কৰে বুলি আমাক স্ক্ৰেপ কৰিবলৈ দি দিয়ে বা স্ক্ৰেপ মানে ধৰক আৰু এইটো মোৰ কাম নাই তোমালোকে কাটি দিয়া বা কিবা কৰা তা আমি আনি ইয়াত থৈ দিওঁ গাড়ীবোৰ যে আমাক যিহেতু গাড়ী বনোৱা মেলা কামটো আছে মোক পাৰ্টছবোৰ দৰকাৰ হয় ইয়াতে থৈ দিওঁ মই খুলি লৈ যাওঁ পাৰ্টছবোৰ মোৰ লাগতিয়ালবোৰ মই লগাই থাকোঁ গাড়ীবিলাকত তাৰ গাড়ীবোৰ এনেকৈ থাকে শিৱসাগৰত চোৰাং গৰু ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ চোৰাং গৰু ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ সহ 3জনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আবুল কালাম আতাউৰ ৰহমান আৰু আয়ুব খানক আটক কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে শিৱসাগৰ সদৰ আৰু জয়সাগৰ আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযানত নিশা জব্দ কৰা হয় চোৰাং গৰু ভৰ্তি BR03GB 8221 নম্বৰৰ কণ্টেইনাৰখন জব্দ কৰা কণ্টেইনাৰখনত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কেইবাটাও চোৰাং গৰু ডিমৌ কলাজানৰ দিশৰ পৰা নগাঁৱৰ ৰূপহী অভিমুখে এই চোৰাংকৈ গৰু সৰবৰাহ কৰা কণ্টেইনাৰখন আহি আছিল ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ